দিয়ে স্টার্ট করাবো নাকি? সবাই বাংলা বোঝে নাকি? নাম্বার সিস্টেম দিয়ে স্টার্ট করাই। ফেস ভ্যালু এগুলো তো আশা করি জানা আছে। কি হবে? ফেস ভ্যালুটা 6 হবে, ফেস ভ্যালুটা 1 কত হবে? 100 ফেস ভ্যালু ভুলে যাচ্ছি। এটা ওয়ান্স প্লেস, টেন্স, 100, 1000, 10000 আমি নাম্বারটা লিখি। and so on. ফেস ভ্যালুর নিয়ম কি? ফেস ভ্যালু হচ্ছে whatever will be the number that will be your face value. No multiply by 10, no multiply by 100, no multiply by 1000, nothing. Okay? But for the place value, you have to multiply the, this is 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2. So here we will multiply 6, as there is digit is 6, so we will multiply 6 into 10 to the power 2, so it ultimately comes to 600. Clear? অন্য অপশন কি হতে পারে? 600, এরকম অনেক সময় অপশন দেওয়া থাকতে পারে কিন্তু। ঠিক আছে? প্লেস ভ্যালু ফেস ভ্যালু আমার মনে হয় না লয়ের এক্সামে দেবে, কিন্তু জাস্ট ইটস আ বেসিক পার্ট। এইটা হলো একটা রাইটিং অফ দ্য নিউমারালস, আশা করি এটা শেখাতে হবে না, মানে ক্রোর 10 ক্রোর ওগুলো নাম্বার নেমিং আর আমার আশা করি শেখাতে হবে না। আচ্ছা এটা কিন্তু এবার তারপর অ্যাজ ইট ইজ বাড়তে থাকবে যত এইদিকে যাবে, 10 to the power 3, 10 to the power 4 and so on, it will increase once it goes to the left hand side. Okay, and next is natural number, whole number, integer, এগুলো জানা আছে? ন্যাচারাল নাম্বার কোথা থেকে স্টার্ট হয়? 1. All positive numbers starting from 1, লিখে রাখ, ওই নোটেও আছে অলরেডি। ন্যাচারাল নাম্বার always starts from 1. All positive number, natural number is actually starting from 1 to plus infinity. This is your natural number. প্লাস ইনফিনিটি অবধি। ঠিক আছে? হোল নাম্বার 0 থেকে infinity. What is the difference between the natural number and the whole number? Natural number starts from 1 but whole number starts from 0. Okay? Integer কি হবে? মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি। পুরো all negative number, 0 positive number, everything is called integer. 1 to positive infinity, it is called positive integer, and minus 1 to minus infinity is your negative integer, and in between there is 0. Clear? Next is even number, odd number, এগুলো আশা করি বলতে হবে না। prime number, যদি 17 আমি ধরি, 17 এর ফ্যাক্টরস কি কি হয়? 17 আর 1, নাম্বার itself and 1, তাই that number is called the prime number. And what is the opposite of prime number? Composite number. Composite number-এ যে নাম্বার আর 1 ছাড়া আরো অন্তত আরেকটা ফ্যাক্টর থাকবে। ঠিক আছে? 24 যদি আমি ধরি, 24 এ কি কি থাকছে? 2 3 24 124 তো থাকবে, 1 2 3 4 6 8 12 24,
These are the factors of 24. That's why 24 and 1 is there, but other than that there are more than one number which is a factor of 24 other than 24 and 1. So we'll consider 24 as a composite number. Clear? Next is co-prime. Two natural numbers are said to be co-prime if their common divisor is 1. What do you mean by the word common divisor? দুটো নাম্বার একটাই লাইক 3 and 6 মানে বাকি কথা হচ্ছে HCF 1 হবে, তখন আমরা সেটাকে co-prime বলতে পারি। যদি 12 and 13 এই দুটোর আর কিছু HCF হবে না যদি আমরা বার করি, only one is common for this number, that's why we call it as a co-prime number. Co-prime মানে কি পরপর consecutive নাম্বারকে co-prime বলে। আমি এখন 12 and 19 লিখলাম, 12 and 19 is not a co-prime number. That is called something else, right? Consider it as a co-prime number only. This is co-prime. Co-prime মানেই হচ্ছে HCF will be 1. এটা লিখে রাখ সবাই। Co-prime মানেই হচ্ছে HCF 1. এরপর হচ্ছে রেশনাল নাম্বার, ইরেশনাল নাম্বার আর রিয়েল নাম্বার। রেশনাল নাম্বার কি হয়? একটা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার, ঠিক আছে? যেমন আমি যদি কনসিডার করি p/q, this q should not be equals to 0, ওকে? বিকজ এটা যদি 0 হয়ে যায় এই পার্টটা কিন্তু ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। এনিথিং ডিভাইডেড বাই 0 becomes infinite, not 0। এই কনসেপ্টটা কিন্তু ভুল। যদি 2/0 হয়, that answer will be infinite. 0/2 হলে 0। Anything divided by 0 answer will be infinite, এটা লিখে রাখ। আর তার পাশে লিখে রাখ anything divided by 0 answer will be infinite. ওকে, নেক্সট হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার। ইরেশনাল নাম্বার এক্সপ্রেস করা যায় না ইন টার্মস অফ p/q। দিস ইজ রেশনাল নাম্বার where q is not equal to 0, but for irrational number there should not be p/q cannot be expressed. That is a normal number, it cannot be expressed in the fractional number. Clear? And real number দুটোই হয়, irrational rational দুটোকেই বলা হয় রিয়েল নাম্বার, which is denoted by capital R. ক্লিয়ার এই অবধি সবার? আচ্ছা, অ্যাডিশন এখানে দেখিয়েছে, অ্যাডিশন মনে হয় না দেখাতে হবে কারোকে। 24 প্লাস 23 প্লাস 26 করে 73, এটা আশা করি কারোকে বোঝাতে হবে না। অ্যাডিশন, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন আশা করি এগুলো কারোকে বোঝাতে হবে না। এইটা একটু বলে দিই, এটা সবাই ভুলেই যায় জেনারেলি। এইটাকে বলা হয় ডিভাইসার, এটাকে বলা হয় ডিভিডেন্ড। ম্যাক্সিমাম লোক এটাকে মিক্স করে, এটাকে ডিভিডেন্ড লেখে ওটাকে ডিভাইসার লেখে। যেটা দিয়ে ডিভাইড করা হয় তাকে বলা হয় ডিভাইসার, and the number which is getting divided that is called dividend. Clear? এখানে এটা আমরা পাই সেটাকে বলা হয় কোশ্যান্ট, and যদি আলটিমেটলি গিয়ে কিছু এখানে পড়ে থাকে that is called the remainder. Clear? এই অবধি লেখা হয়ে গেছে সবার? আমি ডিজিটাল প্রিন্টে ঢুকবো।
ডিভিজিবল রুল অফ 2 জানা আছে কারো? এই মোবাইল ব্যাগে আবার মোবাইল ব্যাগে স্পেশাল কারণ তো কোন আসা নেই কারো, বা বাড়িতে তো জানে ক্লাস করতে এসে। ফোন আসা নেই তো? আর মানে মা বাবা ছাড়া স্পেশাল কারোর ফোন আসার ব্যাপার নেই তো? ইউনিট ডিজিট 02468 থাকলে সেই নাম্বারটা ডিভিজিবল বাই 2 হবে। এক্সাম্পল 258, দিস ইজ কল্ড দ্য ইউনিট ডিজিট প্লেস। ক্লিয়ার? এলসিএম করার সময় লাস্টে 2 দিয়ে যাবে কিনা সেটা। হ্যাঁ, যখন আমরা ওই প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড দিয়ে স্কয়ার রুট কিউব রুট যখন শিখেছিলাম আগে সেই ছোটবেলায়, সেই প্রসেস। যদি লাস্ট নাম্বার এই পাঁচটার মধ্যে যে কোনো একটা থাকে তাহলে সেই নাম্বারটাকে আমরা ডিভাইড বাই 2 করতে পারবো। ঠিক আছে? ডিভাইড বাই 3 এর রুল কি? যদি এই নাম্বারটা থাকে 258, প্রত্যেকটা ডিজিট অ্যাড করব, sum of all the digits of the given number, কত আসছে এটা? 15. So 15 it can be divided by 3. As 15 is divided by 3, so we can say 258 can be divided by 3. This is the rule of checking of 3, right? এটা চেক করতে 3 দিয়ে 2 3 দুটো দিয়ে কর 1732। হ্যাঁ, ডিভাইড হচ্ছে না খাতা হবে না, এটা কপি কর 1732 কপি না করে এটা এখন লিখলাম। হ্যাঁ, 2 দিয়ে যদি ডিভিজিবল এটা ওটা ক্যান্সেল করে এটা লিখ। একজনের কষ্ট হলো যে হবে না বলছে। কি হয়ে গেল স্যার? সেটা দেখুন, এটা হবে 2 দিয়ে করলে 866 आंसर আসে আগে। আমি কোশ্চেন চাই না, আমি খালি 2 দিয়ে আর 3 দিয়ে ডিভাইড হবে কি হবে না সেটা জানতে চাই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য কোশ্চেন। রুল শিখিয়েছি কিভাবে ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 2 and 3 করতে হয় সেই হিসেবে। একজনের দুঃখ হচ্ছিল আগের নাম্বারটা দেওয়ার পর যে হবে না, তাই ভাবলাম নাম্বারটা চেঞ্জ করিয়ে হওয়ায়। হবে দিয়ে হবে না, হবে এই নাম্বারটা কেন? because like plus করলে 15 আসছে and as 15 is divisible by 3 so the number can also be divided by 3. তো সেটাই আছে ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 2 and 3। এবার হচ্ছে 4 এর রুল কি? লাস্ট দুটো ডিজিট দেখতে হবে। ধর আমি এই একটা নাম্বার লিখলাম 256, this is the number, লাস্ট দুটো ডিজিট সব সময় দেখব। 56 can be divided by 4, yes 14 হয়, কোনো রিমাইন্ডার থাকবে না। if last two digit is divided by 4, then the whole digit will be divided by 4. Clear? এটা দেখতো খাতা with proper reason। খাতাটা দুদিনও চলবে। হ্যাঁ, এই বাড়িতে রেস্ট নিচ্ছে, গিয়ে গেছে অনেক অঙ্ক করতে। হ্যাঁ, আমার খুব বাজে বদনাম আছে, আমি খাতার পর খাতা শেষ হয়ে যাবে আমার কাছে। এই খাতা তো আমার কাছে দুদিনও চলবে। হ্যাঁ,
নাম লেখার আজকে লয়ের ক্লাসে সিজন গানের ক্লাসে এটা অনেকদিন আগে অ্যাবসোলিউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, without wasting the page you can use it. লেখা তো দুই দিন চলবে না, তাই বলি যাবে 176 হচ্ছে 64 কে যদি ডিভাইড করি তাহলে পুরো নাম্বারটাই যাবে। এরপর ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 5 মনে আছে এটা রুল? লাস্টে ইউনিট ডিজিট দেখতে হবে, 0 আর যদি 5 থাকে তাহলে ডিভাইডেড বাই 5, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে 6 এর ডিভিজিবিলিটি রুল কি? যদি 2 আর 3 দিয়ে ডিভাইড হয় তাহলে 6 দিয়েও ডিভাইড হবে, ঠিক আছে? তার মানে এই নাম্বারটা 2 3 দিয়ে ডিভাইড হচ্ছিল 1734, তাহলে 1734 6 দিয়েও ডিভাইড হবে, ঠিক আছে? তাহলে 7 এ আমি পরে কাম ব্যাক করছি, 7টা একটু ক্রিটিক্যাল আছে। লেট মি গো ফর 8 এর নিয়ম কি? 8 এর রুল হচ্ছে যেমন 4 এ আমরা লাস্ট দুটো ডিজিট দেখি, 8 এর রুল হচ্ছে লাস্ট তিনটে ডিজিট দেখি। যদি লাস্ট তিনটে ডিজিট ডিভাইড করা যায় with 8 তাহলে it can be divided by 8। 2 2 5 6 একটা হয় কিনা? আর আরেকটা জিনিস, যদি 0 থাকে লাস্টে, if your last number যদি 4 এর ক্ষেত্রে আমি বলছি, লাস্ট দুটো নাম্বার যদি 0 থাকে তাহলেও ডিভাইডেড বাই 4 হবে। আর লাস্ট দুটো নাম্বার যদি নরমাল নাম্বার থাকে সেটাকে ডিভাইডেড বাই 4 করলে যদি কোনো রিমাইন্ডার না আসে তাহলেও ডিভাইডেড বাই 4 হবে। এইটার ক্ষেত্রেও তাই, লাস্ট তিনটে ডিজিট আমাদের দেখতে হবে, লাস্ট তিনটে ডিজিট যদি ডিভাইড করে কোনো রিমাইন্ডার না আসে তাহলে সেটা তো হবেই, আর তার সঙ্গে যদি লাস্ট তিনটে ডিজিট আমার 0 থাকে তাহলেও হবে, ঠিক আছে? 2 2 5 6 হবে, কারণ 2 5 6টা 8 দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে, তাই তো? তাহলে পুরোটাই হবে। ওইভাবে না, লাস্ট তিনটে ডিজিট, তাহলে রুল শেখার মানে কি? এই ডিভাইড তো ক্লাস 4 এর বাচ্চাও করতে পারবে। এই রুলগুলো অ্যাসাস কিছু টাফ না, ব্যাপারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা রুল মনে রাখা, এই হচ্ছে মেইন জিনিস, আর কিছু নেই। 9 এর রুল কি? 3 এর রুল অ্যাড করব, যদি দেখি যে নাম্বার ক্যান বি ডিভাইডেড বাই 9 দেন হোল নাম্বার উইল বি ডিভাইডেড বাই, ঠিক আছে? 10 এর রুল, লাস্টে যদি 0 থাকে তাহলে হবে, ঠিক আছে? 11 আই এম লিভিং, 7 and 11 টাই লাস্টে করাচ্ছি। 12 হবে কি? 3 আর 4, যদি 3 দিয়ে ডিভিজিবল হয়, 4 দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে 12 দিয়ে ডিভিজিবল হবে, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে 14, তাহলে 14টা পরে দেখাচ্ছি কারণ 7 আছে ওর মধ্যে। 15 কি হবে? 3 আর 5, যদি 3 দিয়ে ডিভাইড হয় তাহলে, আর 5 দিয়ে ডিভাইড হয় তাহলে 15 দিয়ে ডিভাইড হবে, ঠিক আছে? এই সবাই প্রেজেন্ট? হ্যাঁ, একজন, তিনজন, 12 জনের ক্লাস। ডিসেম্বর আচ্ছা, 4 আর 8 এর রুল কি বললাম? 4 এর রুল হচ্ছে লাস্ট দুটো ডিজিট, 8 এর রুল হচ্ছে লাস্ট তিনটে ডিজিট, 16 এর রুল হয়ে যাবে লাস্ট চারটে ডিজিট। না, লাস্ট চারটে ডিজিট নাম্বার দেবে না, এত সোজা পরীক্ষা হলে আর কেউ লয় তাহলে সবাই চান্স দেবে, তো মনে হয় না লাস্ট, মানে এমন কিছু নাম্বার দেবে না যেটা ইজিলি ডিভিজিবল হয়ে যাবে, একটা 10 ডিজিটের নাম্বার দিয়ে দেবে হয়তো। 10 ডিজিটের নাম্বার কি মনে হয়? আমার কিছুই মনে হয় না, আমি এক্সপেকটেশন লেস সে আমি বুঝতেই পারছি, এক্সপেকটেশন লেস মানুষ, ভুল করে হঠাৎ করে ক্লাস করতে চলে এসেছি নাকি এরকম একটা ব্যাপার। এক্সপেকটেশন রাখলেই সেটা মানে
আচ্ছা 18 এর রুল কি? 18 কিসের? 219 29 দিয়ে যদি যায় তাহলে 18 দিয়ে হবে বা 63 দিয়েও করা যাবে। যদি 23 দিয়ে যায় তার মানে 6 হবে, আর 3 দিয়ে অলরেডি গেছে বলে 6 দিয়ে হবে, তার মানে 6 দিয়ে মানে 18 দিয়ে হবে। ঠিক আছে, এইগুলো করা যাবে কারণ 18 কে ভাঙলে 92 হয়, তো ওই দুটো রুল ম্যাক্সিমাম মনে রাখতে হবে। 11 অবধি রুলগুলোকে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, 25 কি? লাস্ট দুটো ডিজিটকে দেখতে হয়। 5 এ যেমন আমরা খালি লাস্ট ডিজিটটা দেখি 5 বা 0, 25 এ লাস্ট দুটো ডিজিট যদি 0 হয় বা লাস্ট দুটো ডিজিট যদি ডিভাইডেড বাই 25 হয় তাহলে পুরো নাম্বারটা ডিভাইডেড বাই 25। আর 125 আছে লাস্ট ডিভিজিবিলিটি রুল। 125 এ হচ্ছে লাস্ট তিনটে ডিজিট। তাহলে আরেকবার রিক্যাপিচুলেট। 4 এ দুটো ডিজিট, 8 এ তিনটে ডিজিট, 16 এ চারটে ডিজিট। 5 থেকে আবার শুরু করলে 5 এ একটা ডিজিট, 5 বা 0 থাকলে 25 এর জন্য লাস্ট দুটো ডিজিট, দুটো 0 বা লাস্ট দুটো ডিজিট যদি ডিভাইডেড বাই 25 হয় তাহলে পুরো ডিভাইডেড বাই 25। আর 125 এ লাস্ট তিনটে ডিজিট 0 বা লাস্ট তিনটে ডিজিট ডিভাইডেড বাই 125, তাহলে পুরো নাম্বারটা 125। এই চারটে আর তিনটে শর্তটা যদি সিকোয়েন্সিয়ালি মনে রাখা যায় ব্যাস হয়ে যাবে। এইটার হয়ে গেল মানে 4 8 16, আর এইদিকে হচ্ছে 5 25 125, ছখানা। এইভাবে ছটা তো মনে থাকছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার 7টা বলে দিই আর 11টা বলে দিই। 7 এর রুল কি? This is the given number 658। কি করব? লাস্ট যে ডিজিটটা থাকবে সেটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। 16 হলো ফর দিস নাম্বার, সেটা রিমেইনিং ডিজিট থেকে মাইনাস করে দেব। রিমেইনিং ডিজিট এখানে কি পড়ে রয়েছে? 65। তাই 65 থেকে মাইনাস করলে হয়ে যাবে কত? 49। এবার যেই ডিজিটটা 49 এলো, এই নাম্বারটা ডিভিজিবল বাই 7, তার মানে 658 ডিভিজিবল বাই 7। This is the rule of 7. Last digit multiply by 2. Once we get the number, subtract it from the remaining digit. 7 at This is the divisibility rule of 7. আর 11 এর কি? আচ্ছা এইটাতেও কিন্তু আরেকটা জিনিস হয়, যদি লাস্ট নাম্বারটা এই নাম্বারটা যদি 0 আসে মাইনাস করে, ঠিক আছে, তাহলেও কিন্তু 7 দিয়ে ডিভাইড হবে। ঠিক আছে, আরেকটা আছে 11 এর রুল। ইলেভেনের রুল কি? এরকম টাইপের নাম্বার আছে, ছোট দিয়েছে, আরো 5-6টা ডিজিট এক্সট্রা। 11 এর রুল কি? অড প্লেস গুলোকে অ্যাড করব। অড প্লেস মানে কিন্তু নয় যে অড নাম্বার, অড প্লেস অফ দ্য গিভেন নাম্বার মানে ফ্রম দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড টু রাইট হ্যান্ড সাইড, ফার্স্ট, থার্ড, ফিফথ, সেভেন্থ, এগুলোকে আগে অ্যাড আপ করব। সেই অড প্লেসে কিন্তু আমার ইভেন নাম্বারও থাকতে পারে, অলরেডি আছে, দেখ
ফার্স্ট থার্ড ফিফথ সবেতেই আমার ইভেন নাম্বার আছে। আমি ইভেন নাম্বার বলছি, আমি অড প্লেস বলছি। As মানে 1 1 3 মানে এই নাম্বারটার অড প্লেস। আমার 1764 ও দিতে পারে কিন্তু কোশ্চেনে। তখন আমার কি হবে, এই দুটোকে অ্যাড করব, এই দুটোকে অ্যাড করব। এবার বলছি এবারে কি করব? হ্যাঁ বল। এদিক থেকে এদিকে আসবে না এদিক থেকে এদিকে? না, সাম অফ অড ডিজিটস করব। সাম অফ অড ডিজিটস করলে কত আসছে? 8 14 17। ঠিক আছে, এবার সাম অফ ইভেন ডিজিটস করব। 6 4 10 30 আহ, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা 15 ঠিক আছে, এবার কি করব? বড়টার থেকে ছোটটাকে মাইনাস করব। আনসার হলো 2। 2 ডিভাইড বাই 11 হয় না, তাই এই নাম্বারটাও ডিভাইড বাই 11। এই জায়গাটায় কি আসতে হবে? আইদার 0 অর মাল্টিপল অফ 11। 11 22 33 44 এরকম একটা কিছু সাবট্রাক্ট করার পর আসতে হবে, বা 0, তাহলে সেই নাম্বারটা ডিভাইড বাই 11। 11 এর রুলটা একটু ক্রিটিক্যাল অন্যগুলো, আর 7টা স্যার বলছি যে না অল ডিজিটে তো 15 আসছে 17 এর তো 15 আসছে ঠিক আছে, মেনশন বুঝতে হবে। তাহলে তো হয়ে যাবে। তাহলে জলের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, জল দিতেও আসবে। তুমি 1 ঘন্টার আগে ব্রেক দেবো না, যদি ওয়াশরুম যেতে হয় 1 ঘন্টা বাদে। 1 ঘন্টা বাদে 5 মিনিটের ব্রেক দেবো। ফার্স্ট ক্লাস ঠিক আছে আমি আগে পড়েছিলাম না, আজকে ফার্স্ট ক্লাস এটাই তো। এখন তো বাড়ি থেকে এসেছিস তো সবাই। হ্যাঁ আরো অনেক বেশি আছে আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন লেখ, ফাইন্ড দ্য নাম্বার। সব বইগুলো বন্ধ করে দাও। সবার কি 12 হয়ে গেছে? আমার 12 কিতে হয়ে গেছে? এবার চল। বিতে। এখন কি করবো? আমরা সব পুরো হয়ে গেছে। কলেজে ওই ইয়ে সবে হলো শেষ। তো 12 পুরো হয়ে গেছে, এবারে 12 চলছে। আবার 12 মানে find the number which on addition, which on number 1 দিয়ে addition roman 1 দিয়ে addition roman 2 দিয়ে subtraction
দারুণ তুমি সায়েন্স আবার কমার্স হ্যাঁ আর্টস আর বাদ বাকি সব আর্টস আর্টস আবার কি ওয়েস্ট বেঙ্গল কোন স্কুলটা ড্রিমল্যান্ড এটা কোথায় এটা ড্রিমল্যান্ড উত্তর উত্তরপাড়া ছিল বাট তারপরে যাবে আইসিএসসি বোর্ড সিবিএসসি এটা আইসিএসসি বোর্ড আইসিএসসি বোর্ড আমার স্টুডেন্টও আছে সেন্ট স্টিফেন্স দমদম নারায়ণা ক্লাস 12 তো কমার্স ও নারায়ণার স্টুডেন্ট আছে ক্যালকাটা বয়েজ থেকে নারায়ণা গেছে সায়েন্স স্টুডেন্ট অবশ্য মেথডিস্ট আর স্কুল তাই তো ফুল নেম তাই তো মেথডিস্ট চার্জ স্কুলটা আবার আলাদা আছে আইসিএসসি করতে মেথডিস্ট নারায়ণাতে ক্যালকাটা বয়েজ থেকে একটা স্টুডেন্ট গেছে আমার সায়েন্স স্টুডেন্ট তো আমাদের ফিজিক্স আর ম্যাথস পড়ে নারায়ণাতে ক্যালকাটা বয়েজে পড়তে হবে 10 অবধি 11-12 নারায়ণাতে পড়ে 10 অবধি এই কথা নয় দুটোকে এবার আলাদা বসাবো পরের দিকে লিমিটের বাইরে চলে গেলেই ওই কোণ আর এই কোণ থাকবে আর নালে মানে ওই কোণ এই কোণ আবার চোখে চোখে কথা চলবে সেটাও আমি বলতে পারবো না কারণ ওই কোণ আর মানে আমার চেয়ারে বসে ওটা তো কোয়ারেন্টাইন ছিল কোয়ারেন্টাইন করে রাখতে হবে তোকে ওখানেই বসাবো আমি দেখ পরের দিন থেকে তো ওখানেই তো আমি বসতে পারবো কথা বললে বাঁকা ছাড়া বসতে হবে বলে দিই addition subtraction from the number 5029 is completely divisible by 17 আমার নিজের সিবিএসসি বোর্ড স্কুল আমি ক্লাস 10 এ সিবিএসসি আমার আইসিএসসি বোর্ড ছিল কিন্তু আমি এখন সিবিএসসি বোর্ডের টিচার 5029 এর পর completely divisible by 17 এটাকে 17 দিয়ে ডিভাইড কর একটা কিছু রিমাইন্ডার আসবে কিছু কোশ্চেন আসবে নাম্বারটাকে আগে 17 দিয়ে ডিভাইড কর তারপরে বলছি কি করতে হবে ডিভিজিবল বাই 7 17 ওখানে লেখা আছে দেখ এই জন্য বলেছি দুটোকে আলাদা বসানো আমাদের বই নেই আমি বই দেখতেও বলিনি আমি কোশ্চেনটা দিয়েছি বই বন্ধ করে দিয়েছি সবাইকে এই জন্য বুদ্ধি খোলার জন্য দুটোকে আলাদা বসানো এখানে ইংলিশ অংশ তাহলে এমন ভাবে বসবি যাতে এই কানটা আমার মুখের দিকে থাকে চল চল কর হাত মেলা আমার তো সাবজেক্ট গুলো আলাদা তো সাবজেক্ট গুলো আলাদা তুই তো কমার্স দেখবি অফ করেছি কেন ক্লাস 11 পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমি শক কাটতেছি কেমন এলাম না আমার তো তোর উপরের সাবজেক্ট আছে সায়েন্স তো হ্যাঁ সায়েন্সের ওরা মানুষ তাহলে আমি মানুষ না না টিচাররা মানুষ ও আচ্ছা আচ্ছা দে আর দ্য এক্সপেরিয়েন্স প্রতিদিন আমার বাড়ি ছিল কথা বলতে সায়েন্স ছিল দেখে প্রতিদিন আমি ওরে ভাই 2 মিনিট বস আর তো কাঁদা দে তাহলে মাথা রেখে কাঁদে কেমন নিলাম আমার কিন্তু স্কুলে আমি ফিজিক্স আর ম্যাথসই পড়াই 9 10 11 12 ফিজিক্স ঠিক আছে স্যার ফিজিক্স অনেক ভালো খারাপটা কোনটা আমি আর আজ অব্দি মনে রাখবো তো কমার্স আর ম্যাথস নেই বেশি এক্সাম হবে
সায়েন্সেও ম্যাথস না নেওয়া যায় সিবিএসসি বোর্ডে হ্যাঁ। আমাদের আইএসসি বোর্ডে ছিল তখন বায়োলজিটা নিতে হবে না। ফিজিক্যাল এডুকেশন কিন্তু ম্যাথসটাকে ছিল আমি ডিপিএস কমপ্লিট করে এখানে মিডিল করতে পারি ওখানে ক্লাস 9 এ আমাদের কি স্ট্রিম নেবে তো ওখানে যদি পুরো ম্যাথস না নাও বায়োলজি নিতে পারো 11 12 এ হচ্ছে ফিজিক্যাল এডুকেশন দেয় Physical বাংলা অপশনাল থাকে বাংলা ফিজিক্যাল এডুকেশন হিউম্যানিটিজ ম্যাথস কেন লোকে ছাড়ে এটা আমরা একটু বুঝি না। যাই হোক, 11 12 এর ম্যাথস ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ম্যাট্রিক্স থাকে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন ওই ম্যাথস আছে বাকি আর্টস হলে ম্যাথস নিয়ে কোনো মানে নেই। ম্যাথস কারা নেই যারা রায়োমাটিকের একবার আমি লিখেছি মাথায় তখন অন্য কিছু চলছে না বুঝেছো রিমাইন্ডার এসছে দাঁড়া একদম স্পেশাল স্যার আছে এখানে তার রোল আমি দাঁড়া স্যার এখানে একজনই আছে আমার জন্য আমি তো বলবো আমার জন্য তুমি ওয়েট করে নিস স্যার আমার দিকে তাকিও না আমি অনেকদিন নম্বর থেকে ডিটেইলস এইটা কর এইটা কিছু ডিটাচের ব্যাপার নেই এটা ক্লাস 1 এর বাচ্চাকে দিলেও পারবে একামি হচ্ছে ক্যালকুলেটর ইউজ করো লতে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেয় আমাদের কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে স্কুলের কথা বাদ দে এখানে কর কথা কম বল আর এটা ক্যালকুলেটর ইউজ করার মতন এমন অঙ্কও দিইনি বুঝছো রিমাইন্ডার আসছে এই ওই তাই ছেড়ে দে লক খুব কম ব্ল্যাকও দিবি সিইউটাও দিবি দুটোই দিবি সিইউতে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই যতটা আমি জানি আমি কিছুই জানি না। এক্সপেকটেশন লেস মার্কটাই নেই তো ক্ল্যাটে আছে ওটাও নেই সিইউটা মানে ইজি হয় মানে কম্পেয়ার টু ক্ল্যাট ক্ল্যাট তো মানে হাই লেভেল বহুত হাই লেভেল বুঝছেন এর আর হবে না রেকর্ডিংটা হচ্ছে কেটে নি তো মাঝখানে এর আর হচ্ছে না ম্যাডাম কি হচ্ছে না এই ডিভিশন নাকি ও ক্যালকুলেটরে করবে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস 5029 ডিভাইডেড বাই 17 সেটা ওর আর খাতায় হচ্ছে না। ক্যালকুলেটর অ্যালাউ ওর কোনো এক্সপেকটেশন নেই জীবনে তাছাড়াও চলে এসেছে হঠাৎ করে খাতা এনেছে দেখুন না বলে এটা ওর গানের খাতা না এটা তো আমি আগে থেকে সেটা তো আগের দিন আমিও তো বললাম এটা কি আমি আনবো তো দাঁড়াও। কবে পরের বছর কালকে আনবো যদি ওর খাতা দেখতে আসবে এই এখানে আয় তো তুই। আরে না 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 এখানে আয় যথেষ্ট হাওয়া আছে চলে আয় চলে আয়। না, না, না। তুই কর এই পরের দিন থেকে এই জায়গাটা ছেড়ে রাখবি তো স্পেশাল সিট আমি এখানে বানাবো আরে, হাওয়া লাগছে না স্পেশাল সিট আমি বানাবো
আমাদের স্কুলে বাই ডিফল্ট ভর্তি করে, এখানে তো বাই ডিফল্ট আসিস নি, এখানে নিজের ইচ্ছেতেই এসছিস। ম্যাথস মাথায় ঢুকে না স্যার। জানতিস লয়ের পরীক্ষায় ম্যাথস আছে, না জানি আর আমাদের মতন কিছু কালপ্রিট আসবে পড়াতে। না। পরের দিন থেকে এখানে, হ্যাঁ আমি আর ওই সিটটায় না দেখি, প্রচুর হাওয়া, তাহলে ওই ম্যাডামকে উঠিয়ে ওইখানেও বসাতে পারি, ওখানেও প্রচুর হাওয়া, তো হাওয়ায় অঙ্ক করতে ইচ্ছে করছে, আমি তো জায়গা করে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। পুরো ক্লাস ওর একজনের জন্য বসে আছে। থাক, এই রিমাইন্ডার 14 এসছে তো সবার? এটার এ কি ফার্স্টেরটা যেটা রিকোয়ার্ড নাম্বার অন হুইচ অ্যাডিং এর পার্ট, যেটা ফার্স্ট সাব পার্ট অ্যাডিশন দিয়েছি দেখ, ওটাই কি করতে হবে, কমপ্লিটলি ডিভিজিবল বাই 70। তাহলে এই টাইপের অঙ্কগুলোতে যেটা ডিভাইসার, এখানে ডিভাইসার কত দেওয়া আছে 17, সেটার থেকে আমি রিমাইন্ডারটাকে মাইনাস করব। ব্যাস হয়ে গেল, 17 - 14 একজনের কাছে হয়ে গেল। একদম অন্তত এই সাবস্ক্রিপশনটা পেয়ে দিস, নাহলে আমি শিওর তোকে নিয়ে গিয়েছি, আমি সামনে যে কোনো স্কুলে আমি আমার পয়সা দিয়ে তোকে আমি এতে ভর্তি করতাম, ওয়ানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করতাম। আর বাবা না, অনেক কষ্টে ক্লাস 12 এসেছি স্যার, আর ওয়ান দিও না। এই ওয়ানে ভর্তি করার মতন অবস্থা এসে গেছে তোকে। না, ওই জন্যই তো অঙ্কটা নিয়ে। আচ্ছা নেক্সটটা হচ্ছে সাবট্রাকশন, যেটা সেটা হচ্ছে 14 আনসার হবে, যেটা রিমাইন্ডার হবে সেটাই। অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়মটা কি, যেটা আমরা 3 বার করলাম, আমরা যদি এই নাম্বারটা 5029 এর সঙ্গে 3 কে মাল্টিপ্লাস করি, তাহলে আমরা দেখব ওটা এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল বাই 17, ঠিক আছে? আর 5029 থেকে যদি আমরা মাইনাস করি 14, তখন আমরা দেখব ওটা এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল বাই 17। কিভাবে অ্যাডিশন করে বার করতে হয়, কিভাবে সাবট্রাকশন করে বার করতে হয়, বোঝা গেছে সবার? বোঝা গেছে? একটু বোঝে নিয়ে জানি কিছু আমার পড়া না, আমাকে বোঝাতে গিয়ে এবার আমি ভুলে গেলাম। না, আমার কিছু খেয়ে আসিস নি ক্লাসে আসার আগে? সকালে এটাই আছে। ভালো হয়েছে, এই জীবনটা খাটালি, ওটা মুখ থেকে নাবা। না, আমার প্রশ্ন এটা যে বাচ্চাদের মতন বিহেভ করছিস না। অ্যাডিশনটা বুঝতে পারছি। আমি কোনো অ্যাডিশন না, তারপর তো এটা বুঝতে পারি। এই পরের অঙ্কটা লেখ, আমি তোকে বোঝাচ্ছি, এখানে চলে আসবে আমার সাথে। এই কোয়ারেন্টাইন চেয়ার আমি খালি করাচ্ছি। না না না, এটা আর বুঝতে পারছি না। লাস্টে উঠে ও লাস্টে মানে এখন থেকে আমি যা যা অঙ্ক করাবো 2 ঘন্টা সব অঙ্ক তুই লাস্ট 10 মিনিটে বুঝে একবারে জিনি না, আইনস্টাইন হয়ে বেরিয়ে যাবি। আরে না, এই কোশ্চেনটা ইচ্ছে কর, আর এই বয়সে এসে আর বলার কিছু নেই, এই নিজের ইচ্ছা না থাকে আর এই ক্লাস ছেড়ে দেবে। লয়ে অঙ্ক আছে জেনেই ল ক্লাস নাকি জানতিস না? ভর্তি হওয়ার পর হঠাৎ করে জেনে গেছি, আর তখন হচ্ছে কেন ভর্তি হলাম, এখন মাথা চাপ আছে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন পেপারে 30 খানা অঙ্ক আছে 100টার মধ্যে। Max of your number will depend on your maths. Rank কিন্তু maths এই বদলায়। Point number বলে, what list number must be added to 1056? What list number? List spelling LEAST. Must be added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23. এটা হচ্ছে যে সাব পার্ট 1টা করালাম এই একই 1096 is 105696 না is divisible by 23. এটা যে সাব পার্ট 1টা করালাম এই একভাবে করতে হবে।
এই রেকর্ড তোর থেকে আমি আগে আনসার চাই সবার আগে 1056 লিখেছিস তো 96 থেকে বললে শুনি হয়েছে এই তোর নাম কি ঐশিকা ওর না তাও ভুলে গেছিস হ্যাঁ স্পেলিং কি না এসইউ আর সূর্যদীপ বাবা বল আমি বাঙালি তুই বাঙালি সূর্যদীপ বল আর ওই ফরেন অ্যাসেন্ট ইউজ করিস না ও সুরিয়া উড়িয়া বলেনি আমার বাস দিয়ে পড়ছি ব্রেক করে দিলেন তারপর বলে তুই করলি না কালা পানি ছেলে পাঠিয়ে দেবো তোকে এরকম কটা স্টুডেন্ট ক্লাসে দেখাবো ক্লাস ওয়ানে পরে হঠাৎ করে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে গেল আর কিছু হলো না। তারপরে যে সামটা কত ব্যাপারটা হচ্ছে রিমাইন্ডার 6 কোন মাসে হলো হয়নি মারলে আমাকে বলে মারবে অসম্ভব প্রশ্ন করবো না আমি নিজের সংরক্ষার চাকরি করে রাখবো আমাকে ফোন করে একটা পেয়ে যাবে ঠিক করে মাল্টিপ্লাইটা কর কি 3 into 5 করছে 105 ছেড়ে দে পড়াশোনা স্কুলে এসে 23 into 5 করছে আচ্ছা 23 5 যা হবেই না কারণ 115 is bigger than 105 ডিভিশনটা নিজে করটা শোনার কিছু নেই কি হলো হয়েছে
কত হবে 23 কত যা দাঁড়া সব চুপ কর কত যা জানি না বলুন এই ক্লাস দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কোনোদিন কিছু শেষ হবে না দেখ বাচ্চাদের মনে করে দিয়েছি অ্যারো ম্যারো দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা 6টা আমি ওয়ান থেকে এই ওইটা আমি বুঝতে পারছি না আরে আমি বুঝতে পারছি না কি বুঝতে পারছিস না ডিভিশন তুই ডিভিশন করতে পারিস না মানে আমার কি ডিটোরিয়েশন লাইফে আমি ডিভিশন শেখাচ্ছি কোনো ক্লাসে সব করে আছে একজন তুই ডিভিশন করতে পারছিস না ওই সামনের ওয়ান নাকি এখানে এসে নেমে গেছে সামনে তুই আর কি মারিস না ইয়ার্কি মারছি না। তো সিরিয়াসলি তুই কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে তাই পরের দিন তুই 25 পর্যন্ত নামটা মুখস্থ করে আসবি 1 to 25 ঠিক আছে আর ক্লাস 1 2 এর স্টুডেন্ট থাকলে পাড়ায় কোথাও ওই যে শিখ ডিভিশন অ্যাডিশন কি করে করতে হয়। মানে আমরা মেইন সাবজেক্টে তো ঢুকতেই পারবো না এইভাবে করতে পারবো আর আমি একজনের জন্য পুরো ক্লাস স্টপ হয়ে যাচ্ছে থাক ও পরের দিন ডিভিশন শিখে আসবে তুমি ফার্দার কন্টিনিউ করো কিছু করার নেই এভাবে সম্ভব না এই ওয়ানটাকে কোথা থেকে নিয়ে এলি তুই সামনেই না যেহেতু আমি স্কুলের খাতা চেক করতে করতে কত রুল শিখি আজকে আবার নতুন রুল অফ ডিভিশন শিখলাম স্কুলের পরীক্ষাটা চেক করতে গিয়ে আমি নিজেই ভুলে যাই নিজে কি জানি মানে আই গেট কনফিউজ যে আমি ঠিক না তারা ঠিক মাঝে মাঝে আমার এরকম মনে হয় এই 6টা নামবে তো তাহলে এবার 23 5 the 115 which is nearer to 136 so 23 6 23 6 করলে বেড়ে যাবে 198 এই 138 ঠিক আছে তাহলে 21 is my remainder এবার ওখানে বলেছে যে আমার এই নাম্বারটার সঙ্গে কত অ্যাড করলে with the given number I can exactly divide it with 23 exactly divide it with 23 মানে there should not be any remainder so I should add plus 22 only তো কি করব এই যে ডিভিডেন্ডটা দেওয়া সেটার থেকে রিমাইন্ডারটা মাইনাস করব ঠিক আছে বুঝেছিস না বুঝিসনি এটা কি বুঝবি আর এই বুঝ যাই হোক আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে একটা নাম্বার লিখতো 207 মাল্টিপ্লাইড বাই 781 multiplied by 39 multiplied by 94 अरे multiply sign दे multiply sign ये जो এটার কি বার করতে হবে না ইউনিট ডিজিট প্লেসটা বার করতে হবে what will be the unit digit place for this number how to find we will write all the unit digit place from each of the number 207 এর ইউনিট ডিজিট কি আছে 7 পরের ইউনিট ডিজিট কি আছে 1 with multiply sign in between as it is as there is multiply sign so I will write multiply sign only তারপর একটা 9 তারপর একটা 4 again what it is coming 7 into 36 so what will I write এইটা 7 টাই হচ্ছে আমার ইউনিট ডিজিট আর এইটার ইউনিট ডিজিট কত
তাহলে আলটিমেটলি the unit digit of this multiplied number is 2 not 42 এটা বুঝলি না শিওর ভয় পাচ্ছিস কেন ওটাকে অঙ্ক এমন একটা সাবজেক্ট যদি ভয় পাস তোকে আরো ধরবে সিম্পল ম্যাথস 9 10 এর সিম্পল ম্যাথস লতে আছে মুখ চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তুই মানে রীতিমতন ভয় পাচ্ছিস ক্লাসে আমি শুরু থেকেই বলে মানে স্কুলে অঙ্ক পরীক্ষা দিতে ফ্র্যাক্ট হয়ে গেছে ম্যাথসের ফ্র্যাক্ট ম্যাথস ফোবিয়া আছে তোর ফোবিয়া ভয় পাস না অঙ্ক এমন জিনিস যত ভয় পাবি ও তত চেপে ধরে তুই যে ট্র্যাক থেকে আর বেরোতে পারবি না এত বিভৎস জিনিস এই একটা সাবজেক্ট একে যত ভালোবাসবি তত ইজি হতে থাকে তো জীবনে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন করলেই না এই যে প্রত্যেকটা ইউনিট ডিজিট দিলাম ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই করলাম এইটাকে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিলাম লাস্ট দুটোকে খালি মাল্টিপ্লাই করলাম 36 ইনটু 1 করলে obviously 30 আমি ওটা করিনি ধর আমি এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলাম তাহলে 7 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 will give me 7 9 মাল্টিপ্লাইড বাই 4 will give me 36 ওকে আবার যেই আমার দুটো ডিজিট ওয়ালা নাম্বার এসে যাবে তখনই আমি কি করব আবার তার ইউনিট ডিজিটটা নেব আর এক ডিজিট মানে তো সেটাই তার ইউনিট ডিজিট এবার কি করলাম 7 ইনটু এর ইউনিট ডিজিট 6 এবার এলো 42 আমার কোশ্চেন থাকবে কি যে এই নাম্বারটা যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় হোয়াট উইল বি দ্য ইউনিট ডিজিট প্লেস অফ দ্য গিভেন মাল্টিপ্লিকেশন এবার আমি যদি এখন এটাকে মাল্টিপ্লাই করে বার করি তাহলেও হয়তো দেখবো লাস্ট দুটো ডিজিট 42 ই আসছে কিন্তু সে অনেক টাইম নেবে আর এই এক্সামে যত তাড়াতাড়ি করতে পারবো তত ভালো মানে দিস ইজ দ্য শর্ট ফর্ম প্রসেস অফ ফাইন্ডিং আউট দ্য ইউনিট ডিজিট ক্লিয়ার সবাই কপি করেছিস আচ্ছা এরপরে আরেকটা লেখ a is an even number small a is a even number আগে লেখ আমি আবার বুঝিয়ে দেবো আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দেবো a কি এখন মনে হচ্ছে উর্দু ভাষা একটু বাদেই ওটা ম্যাথ ভাষা বুঝতে পারবে কি কথা হলো আবার এই সাইডে একটা ওই সাইডে মধ্যখানে আমি কিছু কথা বলতে গেলে আমার দ্বারা next like a is the even number that is 2468 then unit digit will be 6 ম্যাথস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ সাবজেক্ট বোঝার সাবজেক্ট দুটো জিনিস এই ডিভিজিবিলিটি রুল প্রত্যেকটা মুখস্থ রাখতে হবে এই স্টেটমেন্ট এটা মুখস্থ রাখতে হবে এই আজকে করাচ্ছি 6 মাস বাদে এই স্টেটমেন্টটা ভুলেই যাবে কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রচুর মুখস্থ আছে ম্যাথসে এমন একটা সাবজেক্ট ফর্মুলা তো গাদা আছে ট্রিগোনোমেট্রিতে তো মানে গুচ্ছের ফর্মুলা ট্রিগোনোমেট্রি পড়ে গেছিস সবার সামনে বলবি না কানে কানে বলবি না আমি লাইক আমি প্রথম কথা বললাম না বুঝতে পারছিলাম আমি এত বিশ্লেষণ জানতে চাই কত পাস কত কি আমি সব জানি কোন লোকের সেটা আমি জানি আইসিএসসি তে কত পেয়েছিস এটা আমার এক্সামই হয় রেজাল্টটা চেক করে আসিস তো রেজাল্ট তো পেয়েছিস একটা এটা মানে 80 পেয়েছি মানে ওর জন্যই মনে করোনাটা এসেছিল যদি অঙ্কে পাস করবি মানে কিছু একটা নাম্বার পেয়ে বেরোস বাট বুঝতে পেরেছি আলটিমেট করোনার রেজাল্ট মনে মনে পাপ ছিল জানতাম না তো
সব মানুষকে শুইয়ে দেবো। তো মানুষ কি ভালো না নাকি? A is an odd number. এবার কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপারে চলে যাচ্ছে, আর আমি বলতে চাই না। পরেরটা লেখ, A is an odd number. 1, 3, 7 আর 9. 1, 3, 7 আর 9. 5 নয় কিন্তু। 1, 3, 7, 9. Except 5, all the odd numbers. 1, 3, 7 and 9. আর ইভেনেও কি হচ্ছে, 0 বাদে বাদ বাকিগুলো হচ্ছে ওর জন্যই করোনা এসেছিল। কেন? ওর যে বছর পরীক্ষা দিয়েছে সে বছর কোনো পরীক্ষা হয়নি আইসিএসসি তে। আইসি 10 এ আর তাহলে কিছু বললাম ইউনিট লিখলে পুরোটা বলে দিই, ইউনিট ডিজিট কত হবে? অড নাম্বারের জন্য ইউনিট ডিজিট 1। তাহলে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে 2, 4, 6, 8 0 কিন্তু থাকবে না ইন দা ইউনিট ডিজিট প্লেস ফর দা এ নাম্বার, ঠিক আছে? আর আরেকটা 5 থাকবে না ফর দা অড ডিজিট 1, ঠিক আছে? এবার এটা রুল কি, ধর এইরাম দেওয়া আছে 4, 1, 3, 7 টু দি পাওয়ার 756, এর মানে কোনো অঙ্ক দেওয়া আছে, এটা থেকে বার করতে বলবি ইউনিট ডিজিট। কি হবে, আমার লাস্ট ডিজিট কত আছে? 7 আছে ফর দ্য গিভেন নাম্বার, তাহলে এটা ইউনিট ডিজিট কত হয়ে যাবে? জাস্ট এটা মনে রাখলেই হয়ে যাবে, আর কিছু না। ঠিক আছে, এবার পরের নাম্বারটা যদি আমি দিই, এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ, শিওর? না বুঝে কিন্তু মাথা নাড়িস না, নিজেরই ক্ষতি। স্যার চিল্লাবে বলে এই এটা কোনটা, এই যে এইটাকে আমরা এ বলে ডিনোট করি, স্মল এ বলে। বোঝা গেছে? ফাইভের ক্ষেত্রে 5ই হয়, যদি লাস্ট ডিজিট 5 থাকে তাহলে 5ই হয়। সবসময় করে দেন 5 square, 5 cube, 5 to the power 4, 5 to the power 4 is 625. 5 cube is 125. সবসময় ইউনিট ডিজিট 5, আর 0 এর ক্ষেত্রে সবসময় 0। বাট 2, 4, 6, 8 হলে 6 হবে, আর 1, 3, 7, 9 হলে তাহলে 1 হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে এইটাকে বলা হয় এ নাম্বারটাকে, আর এইটাকে বলা হয় বি। আমাকে আরেকটা জিনিসও চেক করতে হবে যে এই বিটা কি মাল্টিপল অফ 4, তাহলেই আমি এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। দেখ 392 is a multiple of 4, and you can divide 392 by 4, you can divide 756 by 4। আমাকে কি দেখতে হবে যে এই বি যেটা পাওয়ারে থাকবে সেটা ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 4 ফলো করছে। 4 এর ডিভিজিবিলিটি রুল কি? লাস্ট ভাব 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 এইটে তিনটে 16 হচ্ছে লাস্ট। যাই হোক, বোঝা গেছে এটা? তাহলে পাওয়ারটা ডিভাইডেড বাই 4 হলেই
তবে আমরা এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারি যে ইভেন নাম্বার থাকলে ইউনিট ডিজিট হবে 6 আর অড নাম্বার হলে ইউনিট ডিজিট হবে 1। ঠিক আছে, নেক্সট কি, এবার যদি আমার পাওয়ার ডিভিজিবল বাই 4 না হয়, যদি এরকম একটা কিছু নাম্বার থাকে, ঠিক আছে, তাতে কি হবে, কি হবে এটা 105 4 দিয়ে ডিভাইড করলে আগে দেখতে হবে এটা 4 দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার কত আসে। 4 দিয়ে ডিভাইড করলে দেখ এটা মানে রিমাইন্ডার 1 আসবে। 105 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করার মতো এই ডিভাইডটা করিস। ওয়ান আসবে। এবার কি করব, যেইটা রিমাইন্ডার আসবে সেইটা এর পাওয়ার করব করে ইউনিট ডিজিট বের করব। তার মানে এটা ইউনিট, এটা টোটাল ইউনিট ডিজিট হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? এটা হচ্ছে যখন বিটা ইজ নট আ মাল্টিপল অফ 4। আচ্ছা, এটা কি এই কারণে হচ্ছে কারণ আমি যদি 4 থেকে 1 মাইনাস করি তখন আমি ডিভিজিবল বাই 4 হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যই আমি 1টাকে 7 টু দি পাওয়ার 1 যেটা আমার রিমাইন্ডার আসবে সেটা আমি তখন পাওয়ারের জায়গায় লিখব। ঠিক আছে, পরের রুলটা লেখ, if the unit digit of a is 0156 এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ, শিওর? বোঝার চেষ্টা কর। আমার বকার কারণ আর এগুলো বুঝবি যখন লয় চান্সটা পাবে, কেন স্যার এই কথাগুলো বলেছে। ইউনিট ডিজিট যদি অফ এ যদি 0156 হয় তাহলে রেজাল্টেন্ট ইউনিট ডিজিট উইল রিমেইন সেম। তার মানে কি, যদি আমার ইউনিট ডিজিট 1 হয়, যেমন 191 টু দি পাওয়ার 19, আমার যদি ইউনিট ডিজিট 1 হয়, ঠিক আছে, তাহলে টোটালের ইউনিট ডিজিটও 1। ঠিক আছে, এবার ইউনিট ডিজিট যদি আমার 576 হয়, মানে ইউনিট ডিজিট যদি আমার 6 হয় অফ দ্য গিভেন নাম্বার, তাহলে এটারও 576 টু দি পাওয়ার 1151 এরও 6 হবে। 5 হলে 5 হবে, 0 হলে 0 হবে, সেটাই মানে লেখা আছে 0156। যদি এর ইউনিট ডিজিট যদি এগুলো হয় তাহলে ইউনিট ডিজিট অফ দ্য গিভেন নাম্বার উইল বি অলসো। ঠিক আছে, আর লাস্ট রুলটা হচ্ছে like unit digit of a is 9 and power is even, তাহলে unit digit of the total number will be 1, power is even. Then unit digit of the total number will be 1. Then unit digit of the total number will be 1. তার মানে কি, unit digit 9, power even,
unit digit of the total number will be 1. আর ইউনিট ডিজিট যদি 9 থাকে ওটা সেম, বাট পাওয়ার যদি অড হয় ইউনিট ডিজিট হয়ে যাবে 9। পাওয়ার যদি অড হয় তার মানে আমি এখানটায় যদি লিখি 539 টু দি পাওয়ার 141 এটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পড়া থাকে কটা থেকে? জানে ম্যাডাম জানে ঠিক আছে, এই অবধি বোঝা গেছে? এই চ্যাপ্টার শেষ। যে মানে ওটা অঙ্ক দেওয়া আছে, দুটো অঙ্ক লে। What is the unit digit of 7 to the power 139? What is the unit digit of 7 to the power 139? 7 to the power 139. একটা কোশ্চেন, নেক্সট কোশ্চেন, লাইক what is the unit digit of 6 to the power 15 minus 7 to the power 4 minus 9 to the power 3? আছে দেবে। এখানে অনেক এমসিকিউ আছে, ঠিক আছে? যতক্ষণ ক্লাস আছে আমি তার মধ্যে যতটা ভাবে পড়াবো, কিন্তু বাড়িতে এমসিকিউ গুলো সবাই ট্রাই করবি। যেখানে যেটা ডাউট হবে আমাকে নেক্সট ক্লাসে এসে বলবি। কালকে আছে নেক্সট ক্লাস, কি কবে দিয়েছেন ভাই? যাই হোক, আমাদের জন্য নেই এখন, কবে নেক্সট ক্লাস আছে। তো এই নেক্সট ক্লাসে আসবি, সব এমসিকিউ গুলো পড়ে আসার চেষ্টা করবি। যার যা ডাউট থাকবে পরের ক্লাসে বলে দেবো। আমি পরের ক্লাসে সিরিজ প্রোগ্রেশন শুরু করাবো নেক্সট চ্যাপ্টার। এগুলো ট্রাই কর, তারপরে আরো দুটো অঙ্ক আছে। তো কি ওয়াশরুম যেতে চাস তো যা, পরে সব অঙ্ক করবো। 5 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট আসছে। Number 2468
এই লাস্টেরটা বুঝতে পারছি আসলে আমার সঙ্গে কথাই বলছে না। এরকম অবস্থা হয়ে গেল লাস্টেরটা বুঝতে পারছি Number one. এই one আসলে first time. তো 7 রয়েছে। Four দিয়ে divide করলে remainder কত আছে স্যার? 8টা 8 এর ফর্মুলাটা 8 তাই তো আর না সেকেন্ড ওই যাই হোক কিছু একটা হ্যাঁ কত দিয়েছি পাওয়ার 139 দিয়েছি কত আছে 3 আছে হ্যাঁ ছোঁয়ালে গেছে ভুলে যাওয়া মনে গালা দিচ্ছিস বেটিয়া তাকালি আমার দিকে Yes. তাহলে 3 হওয়া মানে কি 7 to the power 3 7 to the power 3 তে কি আসবে 7 কিউব বার কর এবার জীবন এত সহজ ওরা তো অঙ্কও করতে হবে না 2 লাখ টাকা তো 7 কিউব হচ্ছে 343 হচ্ছে সে তো জানি তাহলে আপনি করেননি কেন তার আগেরটা মিনিমাম 50 63 তা 49 63 মাল্টিপ্লাই করে 49 সেন্স এর পুরো পাওয়ার সবারই দরকার এই হোমওয়ার্কটা 25 অবধি টেবিল মুখস্থ মানে 49 7 যা তো 7 7 যা থেকে আসছে সে বলছে এক লিখছে এক এত অমনোযোগ কেন দিন এই সিনেমা দেখতে হবে ব্যাপারটা ভুলগুলো দেখতে হবে তুমি এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন তুই 49 বলছিস 47 লিখছিস মনোযোগ দে আর কি করিস না
আসছে, তাই 343 আসছে। 343 মানে ইউনিট ডিজিট অফ দ্যাট নাম্বার উইল বি 3। এরপরটা চেষ্টা করো। ফার্স্টের পাওয়ার কি আছে? 6 টু দি পাওয়ার 15। 15 4 দিয়ে ডিভাইড হয় না, কত রিমাইন্ডার আসছে আগে বার করে ফেলো। 4 দিয়ে ডিভাইড করলে কারোকে মুখে কিচ্ছু বলতে হবে না, খাতায় করো। ভগবান একটা খাতা পেন আর হাত দিয়েছে। 6 টু দি পাওয়ার 3 লেখ আগে। কোন রুলে পড়ছে এটা? সেকেন্ড যদি নাম্বারটা ইভেন হয় আর পাওয়ারটা যদি ডিভিজিবল বাই 4 না হয় তাহলে কি হবে? 6 কিউবের ভ্যালু 6 ইউনিট ডিজিট টাইম বলছি। বোঝা গেছে এই অবধি সবার? ডাউট? বোঝা গেছে? আচ্ছা এবারে 7 টু দি পাওয়ার 4 বার কর। আমরা অনেক দিয়ে পেয়েছি কিন্তু আমাদের কাছে জানি তোরা এইভাবে না করতে পারিস। করটা কর। 7 টু দি পাওয়ার 4 টা বার কর। 1 ইউনিট ডিজিট 1 আছে। 9 টু দি পাওয়ার 3 বার কর। 7 টু দি পাওয়ার 4 টা এই বাইকটা যখন থেকে আমি ক্লাসে উঠেছি না তাহলে আমার মনে হচ্ছে একটা মানুষের মন্দির। কন্টিনিউয়াসলি আমি যতবার তাকাচ্ছি ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝেছো? 7 টু দি পাওয়ার 4 টা হয়েছে। কেন? রিমাইন্ডার 0 ওটাই বললাম। 7 টা অড নাম্বার আর 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করা যায়, এখানে তো বলাই ছিল যে যদি 1379 হয় ফার্স্ট রুল একদম মনে কর A is odd number that is having 1379 in the unit digit and B is divisible by 4, then your unit digit will be 1. বলাই ছিল ফার্স্ট রুলে একদম দেখ। আচ্ছা লিখিস নি কেন? আমি যেমন বলেছি কেলের ফটো তুলিয়েছি। আচ্ছা মেটেরিয়াল আছে তোর কাছে? দিবি ফটো তুলি। 9 টু দি পাওয়ার 3 এর ইউনিট ডিজিট বার করবেন। ক্লাসে আছি। হ্যাঁ বলুন। এটা কোন রুলে আছে? লাস্টের রুলটা একদম লাস্ট রুল দেখ। যদি আমার নাম্বারটা হয় মানে আমার ইউনিট ডিজিট যদি হয় 9 আর পাওয়ার যদি হয় অড তাহলে ইউনিট ডিজিট 9 ই হবে, আর পাওয়ার ইভেন হলে ইউনিট ডিজিট হবে 1। লাস্ট রুলটা এটার পাওয়ার হয়ে যাবে 9। ঠিক আছে? এবারে তাহলে আমার 6 টু দি পাওয়ার 15 এর ইউনিট ডিজিট আসছে 6, 7 টু দি পাওয়ার 4 এর ইউনিট ডিজিট আসছে 1,
হলো এটা ইউনিট ডিজিট কত এলো 9 তাহলে 6 মাইনাস 1 এর হয়ে যাবে 5 মাইনাস 9 এবার এইখানে আরেকটা জিনিস আমি শিখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে যখনই ফার্স্ট নাম্বার যেটা থেকে সাবট্রাক্ট করব সেকেন্ড নাম্বারটা সেটা যদি ছোট হয় তাহলে সেটা আমরা কি করব সব সময় we will write 1 before that and make it 50 so your ultimate unit digit will become বুঝা গেল না যখনই ফার্স্ট নাম্বারটা সেকেন্ড নাম্বারের থেকে ছোট হবে তখন আমরা ওটাকে 1 অ্যাড করব সাবট্রাকশনে যেমন আমরা করতাম ছোটবেলায় ঠিক আছে জাস্ট 1 টাকে অ্যাড করে ওখান থেকে মাইনাস করে সেটা ইউনিট ডিজিট আসবে এবার যদি এটা অন্য কিছু আসতো তাহলে মানে ধর 8 মাইনাস 7 হতো তাহলে 1 ই হতো কারণ ফার্স্টটা বড় সেকেন্ডটা ছোট তখন আর আমার ফার্স্টেরটাকে বড় করার কোনো দরকার নেই ফার্স্টটাকে বড় করতে পারবো একটা ভাবেই ওটার আগে 1 অ্যাড করব বোঝা গেছে সব কটা আচ্ছা নেক্সট পরেরটা লেখ আচ্ছা এইটার একটা ফর্মুলা লিখে রাখ ফর্মুলাগুলোকে জেনারেলি চেষ্টা করবি একটা পাতার মধ্যে লেখার ঠিক আছে বাড়ি গিয়ে যেদিন যে ফর্মুলাটা করিয়ে দেবো এটাকে আলাদা পাতার মধ্যে লেখা স্টার্ট কর তাতে কি হবে এক জায়গায় সব ফর্মুলাগুলো থাকবে বিফোর দ্য ডে অফ এক্সাম এত খাতার পর খাতা দেখা সম্ভব না তখন জাস্ট ফর্মুলাগুলো দেখতে 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 পরের দিন পরীক্ষায় বসে যাবে সেটা একটা খাতাই তৈরি হবে মোটামুটি ফর্মুলাটা লিখতে 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 তো সেটা একটা খাতাও বানাতে পেরেছে এখান থেকে ক্লাস করে যাওয়ার পর ওগুলোকে ওই খাতায় শুধু ফর্মুলাগুলো জট ডাউন করবে অঙ্কগুলো তাতে কি হবে পরীক্ষার সময় সুবিধা হবে না আমি আমার লাইফে তাই করেছি এই কথা নয় ফেসবুকে তার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসে আর এটা আমাদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসে নাকি চারটে ফর্মুলা লেখ First n natural number.
ঠিক আছে দুটো কোয়েশ্চেন লেখ ফাইন্ড দ্য সাম কোয়েশ্চেনটা লিখে না তারপর এটা কপি করতে হবে ফাইন্ড দ্য সাম অফ ফার্স্ট 12 মাল্টিপলস অফ 9 find the sum of first 12 multiples of 9 next question, let find the sum of first 37 odd numbers. First 12 multiples of 9 এ এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। Here your value of the n will be 12. Clear? First 12 multiple ওই 12 যতগুলো মাল্টিপল বার করতে বলবে সেটাই আমার ভ্যালু অফ n হবে। আর যার মাল্টিপল বার করতে বলবে এখানে 9 এর বলেছে মানে এই যে গোটা আনসারটা বের হবে তার সঙ্গে 9 মাল্টিপ্লাই করবে। যদি এখানে 13 এর বলতো 17 মাল্টিপলস অফ 13 তাহলে n এর ভ্যালু হয়ে যেত 17 আর যেটা বের হতো সেটার সঙ্গে টোটালটার সঙ্গে 13 মাল্টিপ্লাই করবে। আর সেকেন্ড অঙ্কটা কি আছে ফার্স্ট 37 অড নাম্বারস এর বার করতে হবে তার মানে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব যেখানে আমার ভ্যালু অফ n will be বোঝা গেছে কি বললাম বুঝা গেছে তাহলে তো কিছু কথা নেই যদি ফার্স্ট 12 মাল্টিপল হবে সেখান থেকে এটা বের হবে তো এটা কি হবে ক্যান্সেলেশন হবে সেখানে মাল্টিপল করে দেখা যাবে আমরা 9 এর বলেছে বলে কি করব মানে আমার ফার্স্ট 12 মাল্টিপলস অফ 13 বলতো তাহলে এটার সঙ্গে 13 মাল্টিপল বুঝা গেছে যেটা বেরোলো 78 তার সঙ্গে তো আবার 9 মাল্টিপ্লাই করতে হবে 9 না হ্যাঁ 9 মাল্টিপ্লাই করতে হবে স্কয়ার বার করার আরেকটা ভালো রুল আছে কি বলতো অ্যাকচুয়ালি a + b হোল স্কয়ার তখন তাহলে এটা কি হয়ে যাবে 30 হোল স্কয়ার মানে 900 প্লাস 2ab ফর্মুলা কি ছিল a স্কয়ার + b স্কয়ার + 2ab সেখানে আমি 30 টাকে a বলে ট্রিট করব 7 টাকে b বলে ট্রিট করব তাহলে 2 a মানে হচ্ছে 30 2 মানে 60 প্লাস মাল্টিপ্লাইড বাই 7 করলে কত হবে 420 7 স্কয়ার মানে কত তাহলে জাস্ট তিনটাকে অ্যাড করে দেবো তাহলে বেরিয়ে যাবে তাহলে 37 এর 37 করতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে বুঝেছো
নাম্বার 8টা খুলতো মেটেরিয়ালে, তাহলে যে মেটেরিয়াল আছে তার কাছে আছে, তাহলে দুজনের কাছে আছে, কারোর কাছে নেই। এই তুই আর তুই শেয়ার কর, এটা নেই। তোর আছে, তুই আর তুই শেয়ার কর, ওদেরকে দিই। এই যে এই পার্টটা আছে না, সাম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস, এই পয়েন্টগুলো সব কটা পড়তে পড়তে যা বিফোর এক্সাম্পল নাম্বার 5 অবধি সব কটা পয়েন্ট পড়তে পড়তে যা, কোনো পয়েন্টে ডাউট হলে আমাকে বল। বুঝতে পেরেছিস কোনটা বললাম? একদম ওই দিলাম, সব কটা পয়েন্ট পড়তে পড়তে যা, প্রপারলি পড়বি, রিডিং নয় কিন্তু, বুঝে বুঝে পড়বি। কোনটা? The product of three consecutive natural numbers. আমারটা তোদের কাছে না, কোনটা কোনটা? The product of three consecutive natural numbers. হ্যাঁ, 3 কনজিকিউটিভ নাম্বার। আর কিছু consecutive আর অন্যগুলো natural ক্লিয়ার হয়ে গেছে? হ্যাঁ, তুই বল, দেখি আর কার কি ডাউট আছে, একবার বলে দিচ্ছি। এই প্রোডাক্ট অফ 3 কনজিকিউটিভ নাম্বার তোদের শুনিনি? ওই লাস্টেরটা 3 কনজিকিউটিভ একটা, তাই তো? দেখা যাচ্ছে কথা? লাস্টেরটা খালি আর অন্যগুলো ক্লিয়ার আছে? অন্য আগেগুলো সব ওদের তোর আর অন্যগুলো আগে ক্লিয়ার? তোদের ওটাই লাস্টেরটা, তোদেরও তাই? আর অন্যগুলো স্যার দেখছে, দেখুন তাড়াতাড়ি। বুঝেছেন? আর এগুলো সব বুঝেছেন? শিওর? না বুঝে বলবি না, দে আমারটা দে।
সাম নাম্বার 2টায় চলে যাবো। সাম নাম্বার 2টা দেখো খুলে ও দেখ তারপর না বুঝলে আমি বলছি বলে আমি 2টা বোঝাবো, তাহলে 2টা বুঝতে পারলেই দেখ ওটা বুঝে যাবে। এটা ব্রেকআপটা কিভাবে করে দেবো বলতে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ওই ব্যাপারটা a প্লাস b a মাইনাস b। স্কুলে এরকম নেলস বা নেল পলিশ এলাও করে? হ্যাঁ আমাদের স্কুলে তো কেউ যদি চুল খুলে যায় তাকেও বাইরে বার করে দেবে। ফিতে ছাড়া চুলই মাথায় এলাও না মেয়েদের। বা এনটাকে আমরা রাখবো যদি n1 ধরে নিয়েছি, তাহলে 7 কি হয়ে যাবে? 7 to the power 6 minus 6 to the power 6, 7 to the power 6 মানে আমরা কি এক্সপোনেন্ট দিয়ে দিলাম 7 to the power 3 to whole square, এটাও তাই 6 to the power 3 whole square। এখানে 7 to the power 3 টাকে ওরা a হিসেবে ট্রিট করছে আর 6 to the power 3 টাকে ওরা b হিসেবে ট্রিট করছে। ওরা কি করছে a minus b a plus b। এবার 7 কিউব হচ্ছে 343, 6 কিউব মানে 260, মাইনাস করলে 127 আসছে, প্লাস করলে এবার আলটিমেটলি 127 যদি থাকে মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে সেটা তো অবভিয়াসলি 127 দিয়ে ডিভিজিবল হবে। এটাই এখানে বলতে চাইছে যে যদি একটা নাম্বার এরকম পাওয়ার থাকে, এটা যদি অড নাম্বার থাকে সেটা সবসময় অড নাম্বার দিয়ে ডিভাইড হবে, ইভেন নাম্বার থাকলে সবসময় even। বোঝা গেছে এবার প্রোডাক্টটা ওই রুলটা বোঝা গেছে এবার? এই অঙ্কটা ভালো অঙ্ক দিয়েছি। পরের অঙ্কটা দেখেছিস 7 to the power 18 to the power 19 to the power 20 to the power infinity divided by 8। রিমাইন্ডার বার করতে বলেছি এর অঙ্কটা দেখো। এই যার যার কাছে মেটেরিয়াল নেই ছবি তুলে নিয়ে যাবি সব। আছে তো বাধা দিতে না। সোহিনী এখানে মেটেরিয়াল নেই তো তার থেকে নিবি, প্রত্যেকে ফটো তুলে নিবি। আমার ফোন আছে তো প্রত্যেকে ফটো তুলে নিবি। হ্যাঁ কি বলেছে? এনিথিং যদি অ্যাট দ্য এন্ড গিয়ে পাওয়ার ইনফিনিটি হয় না সেটারই রিমাইন্ডার হবে। যদি 7 হয় 7 পাওয়ার মানে পাওয়ার 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 করে লাস্টে গিয়ে ইনফাইনাইট রইলো, বা দুটোর পর ইনফাইনাইট রইলো, লাস্ট পাওয়ারটা যদি ইনফাইনাইট থাকে
যে নাম্বারটা থাকবে সেই নাম্বারটা বসে যাবে। তাহলে আগে থেকে 1 আছে বলে ফার্স্ট লাইনে নিচে 1 আছে। ওটা 1/8। হ্যাঁ আমি বলছি 8 না এটা সেটা কোথায় গেল 8 * 2 ও খালি রিমাইন্ডারটা নিচ্ছে। আচ্ছা এখানে রিমাইন্ডার তো 1 আছে, কারণ তোকে বারই করতে বলে যে ফাইন্ড দ্য রিমাইন্ডার। ভালো অঙ্ক মনে করবি। এরপর থেকে এমসিকিউ শুরু হচ্ছে একদম ফার্স্ট প্র্যাকটিস এমসিকিউ সলভ করা শুরু করবি। এই ওকে পাঠাবি আর তুই ফটো তুলবি। মেটেরিয়াল আছে, এটাই পুরো মেটেরিয়াল আছে, তোদের দুজনের নেই। ফটো তুলে নিবি এখন, ওকে পাঠিয়ে দিবি, তুই পাঠাবে না ফটো তুলবে, তুলে নিবি। ফোন আছে তো তুলে নিবি সব, মানে ফ্রম দ্য স্টার্টিং অফ দ্য চ্যাপ্টার। কন্টেন্টস তোলার দরকার নেই, নাম্বার সিস্টেম যেখান থেকে লেখা শুরু, এই যারা যারা ফটো পাঠাবি নাম্বার সিস্টেম যেখান থেকে লেখা শুরু সেখান থেকে একদম সিরিজ প্রোগ্রেশনের আগে অবধি। ঠিক আছে, এটা 30টা এমসিকিউ আছে আর হায়ার স্কিল লেভেল কোশ্চেনে 43টা আছে, মানে টোটাল 73 খানা এমসিকিউ বাড়িতে হোমওয়ার্ক। কমই আছে বেশি, বুঝলি না? তোমরা বুঝে গেছো? 73টা এমসিকিউ বাড়িতে করিস সবাই, বারবার বলছি কিন্তু না করলে কিন্তু বুঝতে পারবি না। পরের দিন আমি যা ডাউট থাকবে ক্লিয়ার করে দেবো, নাম্বার সিস্টেমে পরে সিরিজ প্রোগ্রেশন স্টার্ট করে দেবো। ঠিক আছে, পরে ক্লাসে যাবে। ঠিক আছে।